My dear Joy TV family and my dear brothers and sisters, warm greetings in Jesus' precious name. எனக்கு அருமையான ஜாய் டிவி குடும்பத்தாரே, அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். And once again it's such a great joy for me to connect with you through this wonderful program Miracle Evening. மீண்டும் ஒரு விசையாக உங்களோடு இந்த அற்புத மாலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை நான் பார்ப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I know the Lord has been doing incredible works in your life like never before. கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில பெரிதான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். And many of you are tremendously blessed. பலர் இதன் மூலமாக பல ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். End Time Prophetic Ministries bringing revival to the nation. It's Man of God Prophet Daniel Bennett ministering across South Africa from June 14th to 29th, 2025 in different places: Durban, Johannesburg, and Cape Town. Everything is recorded in the Bible. We cannot bypass. We cannot take shortcut. No! Lama Kasera Baba. Prophet Daniel Bennett is an emerging prophetic and kingdom voice for the end times. As a chosen vessel of God at the age of 16, he received the mandate of God to empower individuals to walk confidently in their divine calling. And today he is being used by God mightily and powerfully in India and in different nations to bring end-time revival. For more details, check out the website www.prophetdanielbennett.org. WhatsApp +919342523393 Chennai, India. Experience revival at End Time Prophetic Ministries and empower yourself by attending events with Man of God Prophet Daniel Bennett across South Africa in 2025. We are going to see from the Word of God about the spirit of Haman. இந்த நாளிலே நாம் ஆமானின் ஆவி குறித்ததான ஒரு செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம். And many of you may be aware of it. What is that spirit of Haman and how it operates? அநேகருக்கு இந்த ஆமானின் ஆவி என்றால் என்ன, இது எப்படி வேலை செய்யும் என்பதை குறித்ததான இந்த விளக்கத்தை இந்த வேளையிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். You can take the word of God and Esther chapter 3. எஸ்தர் 3வது அதிகாரத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையானது இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And in that whole chapter we can see about character called Haman. இந்த முழு அதிகாரத்திலும் எஸ்தர் 3வது அதிகாரத்திலே இந்த ஆமான் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நபரை குறித்ததான விவரங்களை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். Haman was the son of Hammedatha. அம்மெதாத்தின் குமாரனாகிய ஆமான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the meaning of Haman is Jews' enemy. ஆமான் என்று சொன்னால் யூதர்களின் எதிரி என்று பொருள்படும். That means Haman means enemy. ஆமான் என்று சொல்ல போனால் எதிரி என்று சொல்லலாம். And he was trying to plot against the Jews. இந்த ஆமான் யூதர்களுக்கு விரோதமாக சதி திட்டம் செய்கிறவனாய் இருந்தான். Because Esther was selected as a queen and her uncle Mordecai, and he wanted them, especially her uncle Mordecai, to bow down before him. ஏனென்று சொன்னால் எஸ்தர் ராஜாத்தியாக பொறுப்பெடுத்து எஸ்தர் இந்த மொர்தெகாயின் மூலமாக எஸ்தர் இந்த பதவிக்கு வந்ததினாலும் மொர்தெகாய் தன்னை நமஸ்கரிக்காமல் வணங்காமல் இருந்ததை ஒரு காரணமாக கொண்ட இந்த ஆமான் இந்த மாதிரியான சதியை செய்கிறவனாக இருந்தான். We read in verse 2, 2வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், and all the king's servants who were with the king's gate bowed and paid homage to Haman. ராஜாவின் அரண்மனை வாசலில் இருக்கிற ராஜாவின் ஊழியக்காரர் எல்லாரும்
ஆமானை வணங்கி நமஸ்கரித்து வந்தார்கள். For the king had commanded concerning him. அவனுக்கு இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ராஜா கட்டளையிட்டிருந்தான். But Mordecai would not bow or pay any homage to Haman. ஆனால் மொர்தெகாய் அவனை வணங்கவும் இல்லை நமஸ்கரிக்கவும் இல்லை. And then we see in the verse 3. மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் மறுபடியும் பார்க்கிறோம். Then the king's servants who were within the king's gate said to Mordecai, why do you transgress his command? அப்பொழுது ராஜாவின் அரண்மனை வாசலில் இருக்கிற ராஜாவின் ஊழியக்காரர் மொர்தெகாயை பார்த்து, நீ ராஜாவின் கட்டளையை மீறுகிறது என்ன என்று கேட்டார்கள். And in verse 4 it says that they told to Haman to see whether Mordecai's words would stand, for Mordecai had told them that he was a Jew. When Haman saw the Mordecai, he did not bow or pay any homage. Haman was filled with wrath. நான்காவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, இப்படி அவர்கள் நாளுக்கு நாள் அவனுடனே சொல்லியும் அவன் தங்களுக்கு செவி கொடாத போது தான் யூதன் என்று அவன் அவர்களுக்கு அறிவித்தபடியினாலும் மொர்தெகாயின் சொற்கள் நிலை நிற்குமோ என்று பார்க்கிறதுக்கு அதை ஆமானுக்கு அறிவித்தார்கள். And the verse 6 we see, but he disdained to lay hands on Mordecai alone, for they had told him of the people of Mordecai. Instead, Haman he planned to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது, மொர்தெகாயின் மேல் மாத்திரம் கை போடுவது அவனுக்கு அற்ப காரியமாய் இருந்தது. மொர்தெகாயின் ஜனங்கள் இன்னார் என்று ஆமானுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபடியினால் அகாஸ்வேரின் ராஜ்யம் எங்கும் இருக்கிற மொர்தெகாயின் ஜனமாகிய யூதரை எல்லாம் சங்கரிக்க ஆமான் வகை தேடினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So we see here that Haman is getting angry. He is full of wrath because Mordecai did not bow before him and he did not salute him. இந்த வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது ஆமானுக்கு மிகுந்த மூர்க்கம் உண்டாயிருந்தது மொர்தெகாயின் மீது. ஏனென்றால் அவன் தன்னை நமஸ்கரிக்காமல் தன்னை வணங்காமல் இருந்த காரியம் அவனுக்கு மிகுந்த கோபத்தை உண்டாக்கி இருந்தது. And he told, I am a Jew, and Haman did not like Jews. இங்கே பார்க்கும்போது மொர்தெகாய் ஒரு யூதனாக இருந்ததினால் ஆமானுக்கு யூதர்களை சற்றும் பிடிக்காத ஒரு நபராக இருந்தான். But Jews were highly favored people. யூதர்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில மிகுந்த பாக்கியம் பெற்றவர்கள். From the beginning, God selected Jews from the foundation of the earth. ஆதி காலம் முதல் தேவன் இவர்கள் மேல் விசேஷித்தமான கரிசனை உடையவராய் இருந்து இவர்களை தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Even Esther found favor, and being a Jew, she got selected and she became the queen. இதனால் எஸ்தர் தேவனுடைய பார்வையிலே கிருபை பெற்றவளாய் இருந்து ராஜாத்தியாக உயர்த்தப்பட்டாள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். So Haman could not digest these truths and Jews prospering, receiving favor. ஆமானால் இந்த யூதர்கள் இப்படியாக உயர்ந்த பதவிகளுக்கு வருவதையும் இவர்கள் வளர்ச்சி அடைவதையும் அவனால தாங்கிக் கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையிலே இருந்தான். And if you read the whole chapter, he started plotting against the children, against the people, Jews. இந்த மூன்றாவது அதிகாரம் நாம் வாசிக்கும் போது ஆகவே ஆமான் கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக சதி செய்கிறவனாக இருந்தான். He desired to be promoted above the character in the king's court, which represents a political influence. ராஜாவின் அரண்மனையிலே ஒரு மிகுந்த அதிகாரம் படைத்த ஒரு பதவிக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு அரசியல் ஒரு பதவியை அவன் நாடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். King Ahasuerus, he already gave some position to Haman, but he wanted to go to that another position to a higher level. For that, he tried to do his best.
அகாஸ்வேரு அவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த பதவியை கொடுத்து அந்த அரண்மனையில வைத்திருந்தாலும் இதை தாண்டி தனக்கு மிகுந்த ஒரு பொறுப்பு, ஒரு அரசியல் ஒரு பொறுப்பு அவனுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். But if you see in Esther chapter 3, 4, 5, 6, 7, 8, ultimately Haman, he himself kills because he was having hidden agenda. He was having evil plotting against people, God's children. எஸ்தர் 3வது அதிகாரத்திலிருந்து 8வது அதிகாரம் வரைக்கும் இந்த சம்பவங்களை நாம் பார்க்கும்போது பல்வேறு விதமான சதித்திட்டங்களை கர்த்தருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக தீட்டி அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சித்தியும் அவன் தோல்வி அடைந்து தன் வாழ்க்கையை இழந்து போவதை நாம் பார்க்கிறோம். Because God cannot put his children into the hands of enemy. கர்த்தர் ஒருபோதும் தம்முடைய பிள்ளைகளை எதிராளிகளின் கையில் விடுகிறவர் அல்ல. And God supported them, God showed his favor, God helped them, and finally in chapter 7 Haman killed himself. And then in chapter 8 through Esther God saved the Jews. கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஒருபோதும் கைவிடாமல் எதிராளியின் கையில் ஒப்புக்கொடாமல் அவர்களோடு இருந்து அவர்களுக்கு துணை செய்து அவர்களை ஜெயிக்கிறவர்களாக மாற்றுவது மாத்திரமல்ல, எதிராளி தன்னைத்தானே கொன்று போடத்தக்கதான நிலைமையை உண்டாக்குவதை 7வது அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். 8வது அதிகாரத்திலே எப்படி கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை உயர்த்துகிறார் என்பதை சொல்லியும் நான் பார்க்கிறோம். And in chapter 9 the Jews destroyed their torture who were against them. They were able to destroy. Finally Jews would able to win and they could receive God's favor. 8வது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் யூதர்களுக்கு எதிராக இருந்து அவர்களை துன்பப்படுத்த வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருந்தார்களோ அது நடைபெறாமல் கர்த்தர் இவர்களுக்கு உதவி செய்வதை, இவர்களுக்கு கர்த்தர் தயவு செய்வதை, இவர்களை காப்பாற்றுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Psalms 34 சங்கீதம் 34வது அதிகாரம் and verse 5. 5வது வசனம். Those who look upon God, their faces will be radiant and their faces were not ashamed. அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. Amen. Amen. They declared fasting and prayer. Esther declared and they were praying, and finally God gave them victory and their enemy was collapsed. எஸ்தரும் அவளுடைய ஜனங்களும் உபவாசத்தை அறிவித்து கர்த்தரிடத்திலே அவர்கள் மன்றாடின போது அவருடைய எதிராளிகள் யாவரையும் கர்த்தர் அழித்து போட்டார். Psalms 1 and verse 5 சங்கீதம் 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம் 6வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் பாவிகள் நீதிமான்களின் சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை. And the last verse says, for the Lord knows the way of the righteous. 6வது வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியை அறிந்திருக்கிறார், but the way of the ungodly shall perish. துன்மார்க்கரின் வழியோ அழியும். This is the character about Haman. இதுதான் ஆமானுடைய குணாதிசயமாய் இருக்கிறது. He was full of greed. அவன் பேராசை உள்ள ஒரு மனுஷனாய் இருந்தான். He was full of wrath, arrogance. அவனுக்குள்ள ஒரு வெறுப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கசப்பு இருந்தது. He had hatredness towards the Jews and even he was ready to be the murderer. யூதர்களுக்கு விரோதமாக மிகுந்த கசப்பு உடையவனாகவும் அவர்களை கொலை செய்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு வெறுப்பு உடையவனாகவும் இருந்தான். But he could not achieve any of his plan. ஆனாலும் அவனுடைய திட்டத்தில் ஒன்றாகிலும் அவன் சாதிக்க முடியவில்லை. Because the God of Israel was with the Jews. ஏனென்று சொல்ல இஸ்ரவேலினுடைய தேவன் யூதர்களோடு கூட இருந்தார். They started crying out to God and God gave them victory, God gave them favor, God gave them honor, and finally they could see the hand of God.
அவர்கள் எல்லாரும் தேவனை நோக்கி பார்த்து முறையிட்டார்கள். அவரிடத்திலே அவர்களுடைய விண்ணப்பங்களை தெரிவித்தார்கள். தேவன் அவர்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டி அவர்களை விடுவித்து அவர்களை ரட்சித்து அவர்களை காப்பாற்றினார். He wanted to kill Mordecai, but finally he himself died. ஆமான் மொர்தெகாயை கொலை செய்ய வகை தேடினான், ஆனால் கடைசியிலே அவனே மரித்து போனான் என்பதை பார்க்கிறோம். Because he was having evil plan against godly people. ஏனென்று சொன்னால் ஆமான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக சூழ்ச்சியான திட்டங்களை அவன் வைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம். He allowed that spirit, and that spirit was operating, it was working through Haman. அந்த ஆவியை அவன் தன்னிலே செலுத்தி அந்த ஆவியை செயல்படுத்துகிறவனாக காணப்பட்டான். And that is called the spirit of Haman. அதனால தான் அந்த ஆவியை ஆமானின் ஆவி என்று நான் சொல்லுகிறேன். You can find and you can see this spirit operating in your working place. இந்த நாட்களிலே இந்த ஆமானின் ஆவி உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களிலே கூட இன்றைக்கு செயல்படலாம். Sometimes you can see in your family, among your relatives, the spirit of Haman is operating and working. இந்த ஆமானின் ஆவி உங்களுடைய குடும்பத்திலே, உங்களுடைய சூழ்நிலையிலே, உங்களுடைய உறவுகளின் மத்தியிலே செயல்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். In your surroundings, உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்திலே, even the beloved, the best people who you have in your life, suddenly that spirit will operate and walk through them, and they will be against you. உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் மிகுதியாக நேசிக்கிற நபராக கூட இருக்கலாம். இந்த ஆவி திடீரென்று அவர்கள் மூலமாக செயல்படும். They will start plotting evil against you. உங்களுக்கு விரோதமாக சதிகளை தீட்டுகிறவர்களாக மாறி விடுவார்கள். They will be jealous. உங்களுக்கு மேலே ஒரு பொறாமை உள்ளவர்களாக மாறி விடுவார்கள். They will be having hatredness. உங்கள் மீது வெறுப்பு உள்ளவர்களாக மாறி விடுவார்கள். They will be full of anger. உங்கள் மீது மிகுந்த கோபம் உண்டானவர்களாக மாறி And விடுவார்கள். even they will be willing to take your life. ஒரு கட்டத்திலே உங்கள் உயிரை கூட எடுக்கிறவர்களாக அவர்கள் மாறி விடுவார்கள். As a prophet of God, தேவனுடைய தீர்க்கதரிசியாக நான் சொல்லுகிறேன், it will not hamper us, it will not damage us when God is with us. தேவன் நம்மோடு இருக்கும்போது அது ஒருபோதும் நம்மை தொட முடியாது, நம்மை அது ஒருபோதும் அழிக்க முடியாது. And even the spirit of Haman plots against the key leaders inside the church to divide the church, to bring the destruction, to bring the damage, and to bring enmity among the leaders. இன்றைக்கு ஆமானின் ஆவி சபையிலே கூட செயல்படுவதை, சபையின் தலைவர்கள் ஊழியர்கள் மத்தியிலே செயல்படுவதை கூட பார்க்கிறோம். ஒரு பிரிவினையின் ஆவியை உண்டாக்கி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு பொறாமை நிறைந்தவர்களாக, வஞ்சகம் நிறைந்தவர்களாக மாறி ஒரு பிரிவினையை சபையிலே உண்டாக்குவதை இந்த ஆமானின் ஆவியின் மூலமாக நாம் பார்க்கிறோம். It was there. இது இருக்கிறது. Already it was there. ஏற்கனவே இது இருந்தது. But now it is operating more rapidly, instantly. You can find it very clearly everywhere, the spirit of Haman. இந்த நாட்களிலே இது மிகுதியாக செயல்படுவதை நாம இந்த கடைசி காலங்களிலே பார்க்க முடிகிறது. But Psalms 34 verse 5, when we look upon God, when we pray, this spirit cannot cross us, cannot stand against us. சங்கீதம் 34:5 படி நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கும்போது இந்த ஆவி ஒருபோதும் நம்மை தொட முடியாது, நம் மண்டையிலே சேர முடியாது. God will never put us down, he will not put us into shame. கர்த்தர் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு விடுகிறவர் அல்ல, நம்மை ஒருபோதும் நம்மை வெட்கப்படுவதற்கு தாழ்த்துகிறவர் அல்ல. And we saw in Psalms 1:4-5-6, ungodly people will perish, finally they will be destroyed and their evil plans will be destroyed. சங்கீதம் 1 4, 5, 6 வசனங்களை பார்க்கும்போது துன்மார்க்கரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. துன்மார்க்கரின் வழி அழியும், துன்மார்க்கரை கர்த்தர் ஒருபோதும் அவர் செழிக்க விடுவதில்லை. That is why we need to be aggressive, we need to be rooted in the word, we need to declare, we need to pray when you see the spirit of Haman.
ஆகவே தான் நாம் இன்னும் மிகுந்த ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக, விழிப்புள்ளவர்களாக, இப்படிப்பட்ட ஆமானின் ஆவியை எதிர்க்க தேவனுடைய உதவியை, தேவனுடைய வல்லமை பெறுகிறவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். Suddenly you will see your own blood sister, your own blood brother plots against you. நீங்கள் பார்க்கலாம், உங்களுடைய சொந்த சகோதரன், உங்களுடைய சொந்த சகோதரி கூட உங்களோடு உடன் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் கூட இப்படிப்பட்ட எதிரிகளாக மாறக்கூடும். But we come against it in the name of Jesus Christ of Nazareth. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாம் இப்படிப்பட்ட ஆவிகளை எதிர்க்கிறோம். Key leaders, the church, and suddenly the Spirit will walk through believers or through leaders, and the church will start breaking. The church will start scattering, and finally it will be scattered. சபையிலே கூட முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருக்கிற தலைவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆவியினால பாதிக்கப்பட்டு சபை உடைவதை, சபை பிரிவடைவதை நாம் பார்க்க முடியும். Jealousy, பொறாமை, envy, பேராசை, hatredness, வெறுப்பு, wrath. கோபம். These are the prime symptoms, the character of the spirit of Haman. And if you read these chapters, you will know about this person more crystal clearly. இதெல்லாம் தான் ஆமானின் ஆவியினுடைய குணாதிசயங்களுடையதாய் இருக்கிறது என்று இந்த அதிகாரத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது இதை தெரிந்து கொள்ளுவீர்கள். I pray and I declare and I prophesy that this spirit will lose its power and grip over your life right now. நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறேன், இப்பொழுது சொல்லுகிற இந்த வேளையிலே ஆமானின் ஆவி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற இந்த வேளையே இப்பொழுதே விலகும் என்று சொல்லுகிறேன். Join with me. என்னோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள். You may be watching this program from India or any city, any village, any country. இந்தியாவிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கலாம், உலகத்திலிருந்து எந்த ஒரு பகுதியில் இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்க்கிறவர்களாகவும் இருக்கலாம். Right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, இந்த வேளையிலே நஸ்ரேனாகிய இயேசுவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்திலே I destroy the spirit of Haman over your life. ஆமானின் ஆவியை இந்த வேளையிலே உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நான் அழித்து முற்றிலுமாக நிர்மூலமாக்கி I போடுகிறேன். demolish it. I paralyze it in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தினால அது செயல் இழந்து போகத்தக்கதாக, அழியத்தக்கதாக கட்டளை கொடுக்கிறேன். No more it will operate against you. இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் அது செயல்படவே முடியாது. God will remove such people who are jealous about you, who are against you, who are full of wrath against you. He will remove from your life completely forever. இந்த வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில காணப்படுகிற ஆமானின் ஆவியை கொண்ட ஒவ்வொரு நபரையும், அவர்களுடைய கோபத்தையும், அவர்களுடைய பொறாமையையும், அவர்களுடைய எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் கர்த்தர் இந்த வேளையில எடுத்து போடுகிறார். Lord, I pray for your children. I pray for all the brothers and sisters and all the viewers, those who are connected right now. கர்த்தாவே, இந்த வேளையில இணைந்திருக்கிற உம்முடைய ஜனத்திற்காக, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபித்துக் கொள்ளுகிறேன். Let them overcome the spirit of Haman by your power, by your strength. உம்முடைய ஆவியினாலும் உம்முடைய வல்லமையினாலும் ஆமானின் ஆவிகளை ஜெயிக்க பலன் தருவீராக. In their personal life, அவர்களுடைய சொந்த வாழ்விலும், in their family life, அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்விலும், in their surroundings, அவர்களுடைய எல்லா சூழ்நிலையிலும், in their ministry, அவர்களுடைய ஊழியங்களிலும், in their churches, அவர்களுடைய சபைகளிலே let it be exposed. இது வெளிப்படுவதாக. Let it be exposed. வெளிப்படுத்தப்படுவதாக. Let it be exposed வெளிப்படுத்தப்படுவதாக. and thrown out into the fire, எரிகடலிலே தள்ளப்படுவதாக. so that your people will be honored and they will be glorified. உம்முடைய மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் பெறத்தக்கதாக உதவி Thank you, செய்யும். Holy Spirit. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. Give you all the glory and the honor. உமக்கே எல்லா துதி கன மகிமையை செலுத்துகிறோம். In Jesus' most precious name I pray.
இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்திலே நான் ஜெபிக்கிறேன். Amen. ஆமென். So my dear brothers and sisters and Joy TV family, as you have heard this message, spirit of Haman. எனக்கு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, ஜாய் டிவி நேயர்களே, ஆமானின் ஆவியை குறித்ததான செய்தியை நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம். Maybe you may be struggling, you may be seeing Haman in your workplace, maybe in your family, maybe in your ministry. இந்த நாட்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே, உங்களுடைய வேலைஸ்தலங்களிலே, உங்களுடைய ஊழியத்திலே ஆமானின் ஆவி படைத்தவர்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடும். And especially maybe in churches. குறிப்பாக இந்த நாட்களிலே சபைகளிலே நாம் இந்த ஆவியை பார்க்கிறோம். But we have God's power, it will be paralyzed and it will be destroyed. ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்ற நாம் இந்த ஆமானின் ஆவியை அழிக்கிறவர்களாக, முறியடிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். The secret, sitting in God's presence and praying, and God will do the rest of things. தேவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்து ஜெபிக்கிறவர்களாக, அவரை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாக இருக்கும்போது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும். Amen. ஆமென். End Time Prophetic Ministries bringing revival to the nation. Man of God Prophet Daniel Bennett ministering across South Africa from June 14th to 29th, 2025 in different places: Durban, Johannesburg, and Cape Town. Everything is recorded in the Bible. We cannot bypass. We cannot take shortcut. No, lama kasera baba. Prophet Daniel Bennett is an emerging prophetic and kingdom voice for the end times. As a chosen vessel of God at the age of 16, he received the mandate of God to empower individuals to walk confidently in their divine calling. And today he is being used by God mightily and powerfully in India and in different nations to bring end-time revival. For more details, check out the website www.prophetdanielbennett.org. WhatsApp +919342523393 Chennai, India. Experience revival at End Time Prophetic Ministries and empower yourself by attending events with Man of God Prophet Daniel Bennett across South Africa in 2025. அன்பான ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். இந்த அற்புத மாலை நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பப்படுகிறது. இந்தியா மற்றும் அநேக நாடுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் சாட்சிகளை தேவன் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்காக தேவனை துதிக்கிறோம். உங்களுடைய சாட்சிகள் மற்றும் ஜெப தேவைகளுக்காக கீழ்காணும் தொலைபேசி எண் 9342523393 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். கடைசி கால தீர்க்கதரிசன ஊழியத்துக்காகவும் ஊழியத்தின் தேவைகளுக்காகவும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படி தங்களிடத்தில் அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வூழியத்தை தங்களுடைய உதாரத்தமான காணிக்கையினால தாங்க விரும்பினால் மேல்காணும் வங்கி விவரங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன். உங்களது ஜெப தேவைகளுக்காக 9342323393 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.